Jai Shri Ram, text completion. Let's look at the words below. Assail, attack. Assails means attack. He often assails the ideas of the leader. Assail can mean physically attack or question. Attack in the sense question and ask for evidence and try to expose the weaknesses, like a devil's advocate. Who's a devil's advocate? A devil's advocate simply means a person who asks controversial questions with the objective of unearthing the truth. And so, in every team, we must encourage some people to play the devil's advocate. In other words, a black hat thinker. A black hat thinker, if you remember Edward de Bono's 6 thinking hats, a black hat thinker is one who is pessimistic, negative, and poses questions. And such people are equally important. Of course, unfortunately, we have too many of these Cassandras these days. But a devil's advocate or black hat thinker are very useful because these are people who will apply the critical thinking to punch holes in any theory, and then we will be then able to develop better theories and better strategies. So assail means attack. Flamox, confuse. Seldom, rarely. Judiciously, sensibly. Ardently, passionately. Now this confounding issue, now confounding means confusing. This confounding issue dash activists across the board. Activists ante evaru? Activists ante political activists, people who want immediate action, and these are people who will go on a strike and do dharna, they will picketing అంటే ప్లకార్డ్స్ పట్టుకుని గొడవలు చేసి అటువంటి వాళ్ళని యాక్టివిస్ట్ అంటారు. అక్రాస్ ద బోర్డ్ ఈజ్ ఎ ఫ్రేజ్ విచ్ మీన్స్ ఫౌండ్ త్రూ అవుట్ ఇన్ ఎవ్రీ పార్టీ. అక్రాస్ ద బోర్డ్ మీన్స్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ పర్వేజివ్, ఫౌండ్ త్రూ అవుట్ ద సొసైటీ. సో అక్రాస్ ద బోర్డ్ అంటే అన్ని పార్టీల్లో, అపోజిషన్ పార్టీలో కూడా కనిపిస్తుంది. అంటే ఈ రూలింగ్ పార్టీ ఉన్న పార్టీ అందరిలో, అక్రాస్ ద బోర్డ్ అంటే అందరిలో. దిస్ కన్ఫౌండింగ్ ఇష్యూ డాష్ యాక్టివిస్ట్ అక్రాస్ ద బోర్డ్. Even when a movement does have specific demands and recommendations, even ala undi kuda, the media in the status quo means existing state of affairs, ante prastutam ela undo alage unchandi, ala anevadni status quoist antaru. statusquoist, and a very conservative, very conventional, these are people who don't want change, they love to live in their comfort zone. వాళ్ళని అటువంటి వాళ్ళని స్టేటస్ కోయిస్ట్. స్టేటస్ కో మీన్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ స్టేట్ ఆఫ్ అఫైర్స్, ఉన్నది ఉన్నట్టు ఇలాగే ఉంచండి, దాన్నే మార్చకండి. సో మళ్ళీ ఈవెన్ వెన్ ఎ మూవ్మెంట్ డస్ హ్యావ్ స్పెసిఫిక్ డిమాండ్స్ అండ్ రికమెండేషన్స్, స్పెసిఫిక్ డిమాండ్స్ ఉన్నా, రికమెండేషన్స్ ఉన్నా, మీడియాను స్టేటస్ కో అంటే దట్ పార్ట్ ఆఫ్ సొసైటీ విచ్ ఈస్ వెరీ కన్జర్వేటివ్, ఇంకా పాతకాలపు ట్రెడిషనల్, అలాగా రిఫార్మ్ చాలా తక్కువ. అటువంటి వాళ్ళు డాష్ అక్నాలెడ్జ్ దెమ్. అక్నాలెడ్జ్ అంటే రికగ్నైజ్. సో పాజ్ హియర్, ప్లీజ్ పాజ్ హియర్, స్టార్ట్ వర్కింగ్. ది ఆన్సర్ హ్యాస్ టు బి ఫ్లమాక్స్. ఇట్ ఈస్ పజ్లింగ్ యాక్టివిస్ట్. ఎందుకంటే స్పెసిఫిక్ డిమాండ్స్ ఉన్నా కూడా వీళ్ళు దాన్ని గుర్తించట్లేదు. రేర్లీ అక్నాలెడ్జ్ దెమ్, సెల్డమ్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఆర్డర్ అంటే ప్యాషన్. ఇన్ఫేమీ, బ్యాడ్ రెప్యుటేషన్. అఫ్లుయెన్స్, వెల్త్, ధనము, గ్రేట్ వెల్త్. మేహెమ్, టోటల్ డిజార్డర్. మేహెమ్ అంటే unnecessary, causing damage and violence and needless and willful damage. WILLFUL, willful, negative word ఇది. willful కి alternate spelling WILFUL. willful అంటే ఏదో విల్ పవర్ బాగా ఉందని అనుకుంటున్నావా? తప్పు. willful అంటే willful means insisting on doing what one wants to do irrespective of the consequences and feelings of others. అంటే నా ఇష్టం, నేను ఇదే చేస్తా, ఏదన్నా కానీ ఏమన్నా కానీ, సర్వనాశనం అయిపోయినా పర్వాలే, ఎవరికేమన్నా పర్వాలే, ఎవరేమనుకున్నా పర్వాలే, ఇట్లాంటి స్టూపిడ్ మొండి ధోరణి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ willful. willful అంటే మాట వినకపోవడం, ఏం జరిగినా పర్వాలేదు నేను ఇదే చేస్తా. సో willful చాలా నెగిటివ్ వర్డ్.
willful damage or violence, willful violence అంటే that kind of thing is called mayhem. మేహెమ్కి ఇంకో మీనింగ్ కూడా ఉంది. మేహెమ్ మీన్స్ ఎవరికైనా చాలా సీరియస్గా గాయపరచడం, చేతులు కోసేయడం, చేతులు నరికేయడం, ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తే దట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ మేహెమ్. సో ఇంగ్లీష్లో ఇట్స్ ఎ పర్మనెంట్ deprivation of a body part and causing that person to lose their fighting ability. So willful and permanent disabling, mutilation, disfigurement of any part of the body is also called mayhem. So mayhem చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. సో నెక్స్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్. మెనేస్ అంటే ఈవిల్, న్యూసెన్స్, రియల్ న్యూసెన్స్. సో a menace means a show of intention to inflict harm, threat అనమాట, danger. These kids who are riding fast bikes, they are a menace on our roads. And any annoying, irritating person, you can call him a menace. This fellow is a bloody menace. Dennis the Menace కార్టూన్ కూడా ఉంది. ఓకే, వర్బ్గా కూడా వాడచ్చు. To menace him with immediate expulsion, to make a show of intention to harm, to menace somebody, threaten. Okay, act in a threatening manner. The bear menaced the visitors with its mouth wide open. The dog menaced the intruders with its snarl. SNARL, snarl అంటే ఇట్స్ a growl అనమాట. The dog menaced the intruder with a snarl. థ్రెటన్ చేసింది. ఇంట్రూడర్ అంటే ట్రెస్పాసర్ అనమాట. సో ఇక్కడ పాజ్ చేయండి. Now anyway, I'll read it. It is odd that many philosophers argue in support of meritocracy. Meritocracy means a society which values only merit and therefore no reservation, and only merit is given importance. That means if you are highly intelligent, highly talented and highly experienced, you should be given the best job. అటువంటి సమాజాన్ని మెరిటోక్రాటిక్ సొసైటీ అంటారు. అమెరికన్ డ్రీమ్ అన్నది, వాట్ ఈజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద అమెరికన్ డ్రీమ్ అని నిన్ను ఎవరైనా ఎక్కడైనా అడిగితే ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఎ మెరిటోక్రాటిక్ సొసైటీ అని చెప్పాలి. ద అమెరికన్ డ్రీమ్ అంటే ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఎ మెరిటోక్రాటిక్ సొసైటీ సో దాట్ every individual, every citizen has equal opportunity to become prosperous. That is, if he is talented and willing to work hard and skilled, he will have excellent enough opportunities to become wealthy and prosperous. So అటువంటి సమాజాన్ని మెరిటోక్రాటిక్ సొసైటీ, మెరిటోక్రాటిక్ క్రెసి అంటే రూల్. సో అమెరికా చాలా మటుకు అచీవ్ అయితే చేసింది. మనది అన్ఫార్చునేట్లీ ఇప్పుడు అండర్ మోడీ, ఎస్ వీఆర్ ప్రోగ్రెసింగ్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. లేకపోతే క్యాకిస్టోక్రసీ ఆర్ క్యాకిస్టోక్రాటిక్, KAKISTOCRATIC, క్యాకిస్టోక్రాటిక్ అంటే రూల్ బై ద వర్స్ట్. సమాజంలో ఎందుకు పనికిరాని చెత్త వాళ్ళు ఉంటారు చూడండి, ఎందుకు పనికిరాని చెత్త వెధవలు, డ్రగ్స్ అనమాట, DREGS. డ్రగ్స్ అంటే ద వర్స్ట్ పీపుల్ ఇన్ సొసైటీ. అంటే క్రిమినల్సు, పిక్ పాకెట్సు, లో ఐక్యూ రాస్కెల్సు, వీళ్ళకి మనం ఎన్నో ఆపర్చునిటీస్ కలిగించి వాళ్ళని మనం లెజిస్లేచర్స్లో కూర్చోబెడుతున్నాం. సో అందుకే మన దేశం ఇలా తగలడింది. పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఇంకా స్పోర్ట్స్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటా, డైరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే నేను ఇప్పుడు చాలామంది కోపాలు రావచ్చు. ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ చూడండి, క్రికెట్లో పొలిటీషియన్స్కి ఏం పని, హాకీలో పొలిటీషియన్స్కి ఏం పని, ఎక్కడైనా చూసుకో, ఆస్ట్రేలియా, చైనా, ఎవరైనా వెరీ సక్సెస్ఫుల్ నేషన్స్లో ఇప్పుడు క్రికెట్ ఉందనుకో, ఆస్ట్రేలియాలో గొప్ప క్రికెటర్సే ఆ క్రికెట్ బోర్డుకి చైర్మన్ అవుతాడు. క్రికెట్ మనకిక్కడ ఎందుకు పనికిరాని తొక్కనా కొడుకులు పొలిటీషియన్లు అందరూ అక్కడ కూర్చున్నారు. వాడికి ఏం తెలుసు, ఫ్రాడ్, కరప్షన్ తప్ప. ఇందుకే మరి ఆ క్రికెట్ అన్నీ సఫర్ ఎందుకు అవుతాయి, ఇది మనం చెప్పక్కర్లేదు. దీన్నే క్యాకిస్టోక్రసీ అంటారు, రూల్ బై ద వర్స్ట్. ఇంకోటి కూడా ఉంది, క్లెప్టోక్రసీ, KLEPTOCRACY, క్లెప్టోక్రాటిక్. క్లెప్టో అంటే దొంగ, క్లెప్టోమేనియా అంటే అన్ ఇర్రెసిస్టిబుల్ డిజైర్ టు స్టీల్ సంథింగ్. ఇది డబ్బున్న వాళ్ళలో కనిపిస్తుంది. దొంగతనం భేదవాళ్ళు పాపం చేస్తారు కొంతమంది. అంటే నేను రేషనలైజ్ చేయటం లేదు, రేషనలైజ్ అంటే
జస్టిఫై సంథింగ్ అన్రీజనబుల్, సమర్థించడం. నేను రేషనలైజ్ చేయటం లేదు, కానీ వాళ్ళు పాపము గతి లేక ఎవడో దొంగతనం చేస్తాడు, ఆకలికి చచ్చిపోతూ ఉంటే వాడు ఏదో ఒక బ్రెడ్ దొంగతనం చేస్తాడు. ఈ డబ్బున్న వాళ్ళు వాళ్ళకి అలవాటైపోయింది, షాప్ లిఫ్టింగ్ చేస్తారు, బ్యాంకుల్ని దోచుతారు. సో దాన్ని క్లెప్టోమేనియా, ఇర్రెసిస్టిబుల్ డిజైర్ టు స్టీల్. క్లెప్టోక్రసీ అంటే దొంగల రాజ్యం. సో ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ విచిత్రంగా రాశాడు. ఎనీవే, ఇట్ ఈస్ ఆడ్ దట్ మెనీ ఫిలాసఫర్స్ ఆర్గ్యూ ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ మెరిటోక్రసీ దట్ ఎ పర్సన్స్ వర్త్ టు సొసైటీ ఈజ్ మెజర్డ్ బై దేర్ వెల్త్, when instead people's dash should be measured by their dash to society. Okay, so pause please. So answer has to be affluence and contribution. Okay, chalo. Equalize, make it easy for everyone to get, acquire. So equalize means to distribute evenly, make equal, to make uniform, distribute evenly. Appraise, make an assessment, విలువ వెలగట్టడం. డెసిమేట్, డిస్ట్రాయ్, పూర్తిగా ధ్వంసం చేయడం, అప్రూట్ అండ్ డిస్ట్రాయ్. annihilate, exterminate, extirpate, extirpate. రిప్లెనిష్ అంటే ఫిలప్, రిప్లెనిష్ తక్కువ ఉందనుకో దాన్ని ఫిలప్ చేయడం. కౌంటర్ అవైల్ అంటే కౌంటర్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, పాలిటీషియన్స్, యాక్టివిస్ట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ ఓ ఇట్ టు దేర్ చిల్డ్రన్. అంటే ఐ ఓ యూ అంటే నేను రుణపడి ఉన్నాను. సో ఐ ఓ ఇట్, the politicians, activists and parents owe it to their children to dash educational opportunity, whether that means confronting school boards to dash better trained teachers, forming charter schools, or going to court to ensure equality of funding for schools in poor areas. So ఫండింగ్ ఫర్ స్కూల్స్ ఇన్ పువర్ ఏరియాస్ ఇలా చేయాలి ఎవరు, పాలిటీషియన్స్, యాక్టివిస్ట్, పేరెంట్స్. ఎందుకంటే వాళ్ళ పిల్లల పట్ల వీళ్ళకి ఈ ఆబ్లిగేషన్, మారల్ ఆబ్లిగేషన్ అంటే ధర్మం, వాళ్ళ ధర్మం అది, వాళ్ళు పాటించాలి, అది చేయాలి. ఓకే, పాజ్ ప్లీజ్. ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఈక్వలైజ్ అండ్ డిమాండ్. సో వీళ్ళ కర్తవ్యం ఇది. పొలిటీషియన్స్, యాక్టివిస్ట్, పేరెంట్స్ అందరికీ ఒక కర్తవ్యం ఏంటంటే అన్ని పువర్ సొసైటీస్లో కూడా పిల్లలకి చదువుకోవడానికి అవకాశం వచ్చేటట్టు ఫండింగ్లన్నీ చేపించి స్కూల్స్ అన్నిటినీ బాగు చేయాలి. ఓకే, ఎక్కడ చేస్తున్నారు మన వాళ్ళు? చలో, గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో శాలరీస్ అయితే చాలా బాగుంటాయి, కానీ చదువు క్వాలిటీ ఎలా ఉంది? దీన్నే క్యాకిస్టోక్రసీ అంటారు. మెరిటోక్రసీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే చాలా థింకింగ్లో, పైనుంచి కింద దాకా థింకింగ్లో మార్పు రావాలి. ఎనీవే, ఎక్కువ మాట్లాడితే మళ్ళీ చాలామందికి కోపాలు వస్తాయి. వై డూ యూ థింక్ బ్రెయిన్ డ్రెయిన్ జరుగుతుంది ఈ దేశంలో? బ్రెయిన్ డ్రెయిన్ ఎందుకంటే వెన్ యూ డోంట్ వాల్యూ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్, దే హ్యావ్ నో అదర్ ఆప్షన్ బట్ టు గో అబ్రాడ్. ద మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ క్రెమ్ ద లా క్రెమ్, CREM, క్రెమ్ దే లా క్రెమ్ అంటే ద బెస్ట్ అమాంగ్ ద బెస్ట్. ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు? అమెరికాలో సెటిల్ అయిపోయారు చాలామంది ఇండియన్స్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇక్కడ ఆపర్చునిటీస్ కనిపించలేదు. ఇక్కడ ఏదో ఒక జాతి, ఒక కాస్టు, ఒక దీంట్లో ఒక రిలీజను ఉంటే వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ బాగా ఇస్తున్నారు. ఇంటెలిజెన్సు, కేపబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళకి పోయింది. కాకపోతే ప్రైవేటైజేషన్ పెరిగితే, గ్లోబలైజేషన్ పెరిగితే, గ్లోబలైజేషన్ పెరగకపోయినా అప్పుడు రిజర్వేషన్ అన్నది మెల్లిమెల్లిగా పోతుంది. సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్, డిఫిడెంట్ అంటే lack of confidence. Diffident opposite is confident. Abhorrent, hateful of, to be abhorrent of something ante hateful, nachadu naku. Averse to, to be averse to ante not favorable to, unfavorable towards, not liking. Radicalizing అంటే ఏమిటి? ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ యూనివర్సిటీల్లో పోయి అక్కడ మత ఛాందస్సువాదులు, ఈ లెఫ్టిస్ట్ ప్రోపగండా అంతా విని భయంకరంగా ఎక్స్ట్రీమిస్టుల్లా తయారయ్యి బస్సులు రాళ్ళు కొట్టి మంటలు పెట్టి ఆర్సన్, వ్యాండలిజం, VANDAL. వ్యాండల్ అంటే ఎ పర్సన్ హూ డిస్ట్రాయ్స్ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ. వ్యాండలిజం అంటే డిస్ట్రాయింగ్ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ. ఆర్సన్, ARSON అంటే మంటలు పెట్టడం. మన యూనివర్సిటీస్లో చదువులు చాలా తక్కువ. ఈ వ్యాండలిజము, ఆర్సన్ బాగా పెరిగిపోయింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా మిగిలిన ఈ రిలీజియస్ స్కూల్స్ కూడా ఉన్నాయి. అందులో
ఈ కొన్ని మతాల వాళ్ళు అక్కడికి పోయి ఉన్మాదుల్లా తయారయ్యి ఉగ్రవాదుల్లా తయారయ్యి అవుతున్నారు. దట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఎ పర్సన్ ఎ టెర్రరిస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ రాడికలైజింగ్. మంచివాడు పాపం, వాడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కొన్నేళ్లలో వాడు టెర్రరిస్ట్లా తయారైపోతాడు. దట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ ద యూత్ ఆర్ ఎనీబడి become like an extremist or a terrorist, that is called radicalizing. Quell ante suppress with force, quell ante anagadokkadam, okay, crush with force. Many politicians are characterized by an inconsistency of platform during crisis. Okay, క్రైసిస్ ఉన్నప్పుడు విషమించిన పరిస్థితులు అక్కడ వీళ్ళు ఇన్కన్సిస్టెంట్గా ఇటు అటు ఏది సరిగ్గా మాట్లాడటం లేదు చాలామంది పాలిటీషియన్స్. టు ది ఎక్స్టెంట్ దట్ దే ఆర్ రేర్లీ ఎంకరేజింగ్ సిమిలర్ బిహేవియర్ ఇన్ దేర్ కొలీగ్స్. సో ఇంకా ఎంత అంటే ఇంకా వాళ్ళు ఎంత ఇన్కన్సిస్టెంట్గా ఉన్నారంటే వాళ్ళు రేర్లీ ఎంకరేజింగ్ సిమిలర్ బిహేవియర్ ఇన్ దేర్ కొలీగ్స్. సో వాళ్ళ కొలీగ్స్లో కూడా వాళ్ళు రేర్గా ఇటువంటి ప్రవర్తనని ఏదో చేస్తున్నారు. ఇటువంటి ప్రవర్తన ఏం చేయాలి, మనం ఖండించాలి. కానీ వాళ్ళు రేర్గా అండ్ ఎంకరేజింగ్ అండ్ సిమిలర్ బిహేవియర్ ఇన్ దేర్ కొలీగ్స్. సో జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఇక్కడ డబుల్ నెగిటివ్స్ వస్తున్నాయి. డబల్ నెగిటివ్స్ అనమాట. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ బ్యాడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ గుడ్. సో డబుల్ నెగిటివ్స్ జిఆర్ఈలో చాలాసార్లు పెడతాడు. సో ప్లీజ్ పాజ్ అండ్ వర్క్. సో ది ఆన్సర్ హ్యాస్ టు బి రేర్లీ ఎవర్స్ టు. రేర్లీ ఎవర్స్ టు మీన్స్ rarely disinclined toward. That means mostly inclined toward. Rarely averse to encouraging. That means they are mostly keen to encourage. Rarely averse to encouraging అంటే ఏమైంది, ఆల్వేస్ ఈగర్ టు ఎంకరేజ్. రివర్స్ అనమాట, డబుల్ నెగటివ్. రేర్లీ అవర్స్ టు ఎంకరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్వేస్ రెడీ టు ఎంకరేజ్. రేర్లీ అవర్స్ టు ఎంకరేజింగ్ అండ్ facilitating similar behavior in their colleagues. They are rarely averse to encouraging. So that means they are rarely averse to అంటే ఇటువంటి వాటిని ఖండించాలి, ఆ పని చేయట్లేదు అనమాట వాళ్ళు. వాళ్ళ కొలీగ్స్లో కూడా ఇటువంటి బిహేవియర్ని ఉన్నప్పుడు ఖండించటం లేదు, ఇంకా ఒక విధంగా ఖండించకపోవడం వలన ఫెసిలిటేట్ చేసినట్టు అయిపోతుంది. So that is how the answer is. They are rarely averse to encouraging and facilitating. That means they are always keen to actually encourage. Jai Shri Ram.